जय जगन्नाथ पिला माने आज आम यही भिडियो रे गोटे नुआ विषय कथा हेबा जहाँकि ओडिशार जीके ओडिशा जीके विषय आम गोटे नुआ सीरीज स्टार्ट करबा जो थी कि आम ओडिशार संपूर्ण भाव में जी सब जनरल अवेयरनेस आसूची विभिन्न परीक्षा गुड़िक से सब विषय कथा हेबा ओडिशार जो बेसिक इनफॉरमेशन रही है आज आम यही भिडियो रे डिस्कशन करबा कि जनरल इनफॉरमेशन एडमिनिस्ट्रेशन लार्जेस्ट एवं लॉन्गेस्ट इन ओडिशा स्टेट सिंबल एतिकी आमे एई चारटा आज आमे एई भिडियो रे कथा हेबा ता परवर्ती भिडियो गुडी करे आमे एंशिएंट हिस्ट्री मेडुअल हिस्ट्री तापरे मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल ए सब विषय आमे डिस्कशन करी जिबा सीरीज रो परवर्ती भिडियो गुडी करे आमे डिस्कशन करिबा ओडिशा बेसिक इनफॉरमेशन तार रहिछि जनरल इनफॉरमेशन डेट ऑफ एस्टाब्लिशमेंट माने ओडिशा केबे गठित होइथिला ओडिशा गठित होता 1 एप्रिल 1936 मसीह ओडिशा प्रथम गठन होता ओडिशार कैपिटल बा राजधानी कोटी ना ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर एवं ओडिशार लैटिट्यूड एवं लॉन्गिट्यूड कौन रही ना ओडिशार लैटिट्यूड 17 डिग्री 49 नॉर्थ टू 22 डिग्री 34 नॉर्थ एवं सेमती लॉन्गिट्यूड देखा गले 81 डिग्री 29 ईस्ट टू 87 डिग्री 29 ईस्ट आमर ए स्टेट बाउंड्री देखा गले वेस्ट बेंगल इन नॉर्थ ईस्ट उत्तर एवं पूर्व भागरे वेस्ट बेंगल टी रही एवं उत्तर भागरे झारखंड रही दक्षिण भागरे आंध्र प्रदेश रही एवं मध्य प्रदेश टी आमर पश्चिम भागरे मध्य प्रदेश रही सेमती ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा माने ओडिशार ऑफिशियल लैंग्वेज टी कोटी ना ओडिया एवं इंग्लिश होची ऑफिशियल लैंग्वेज से परि भाव में जियोग्राफिकल एरिया देखा गले माने ओडिशार केते एरिया देखा गले यह 1,55,700 स्क्वायर किलोमीटर जहाँकि आम भारतर नवम स्थान रे रही एवं ओडिशार फॉरेस्ट कवर देखा गले ओडिशार 37.34% ओडिशार जंगल रे घेरित रही एवं ओडिशार स्टेट डेन्स बा आम राज्यर फेमस डेन्स रही ओडिसी यहीपरि भाव में देख डेमोग्राफी रे कौन रही ओडिशार टोटाल पॉपुलेशन 4,47,47,358 जहाँकि यह भारतर 11 नंबर स्थान रे रही पॉपुलेशन लोक संख्या मध्य यह भारतर 11 नंबर रे रही सेथि मध्यरु पुरुष रहउछंती 2,12,01,678 एवं स्त्री लोक रहउछंती 2,07,45,680 जन यह 2011 मसीहार जनगणनार तथ्य एवं ओडिशार रूरल पॉपुलेशन माने ग्रामीण लोक संख्या होछि 3,49,51,234 एवं सहर लोक संख्या होछि 6,69,09,124 एवं दशंधि रे केते लोक बढ़ुछंती बा गोटे दशंधि रे केते लोक संख्या बढ़ुछंती ना 13.97% यह 2001 मसीहा 2011 मसीहार मध्य यह गोटे दशंधि रे एतिके लोक वृद्धि पाई एवं ओडिशार सेक्स रेशियो रही 978 एवं डेंसिटी रही 269 एवं ओडिशार टोटाल लिटरेसी रेट ओडिशार जेतिकी सब लोक संख्या अच्छन सेमानक मध्यरु केते जण लेखिबा निजर दस्तखत लिटरेसी निजर दस्तखत करि पारुछंती ना 73.45% लोक निजर दस्तखत करि पारुछंती सेति मध्यरु पुरुष रे रहिछंती 82.40% एवं स्त्री मध्य रही 64.36%। सेमिति देखा गले रिलीजियस हिसाब रे आमर केते लोक संख्या अछंती ना आमर रिलीजियस हिसाब रे लोक संख्यांकर गणति केते रहउची जानिबा देख यह हिंदू संख्या केते अछंती ना 94.35% हिंदू लोक अछंती एवं मुस्लिम लोक अछंती 2.07% एवं ख्रिस्टियान अछंती 2.44% ख्रिस्टियान लोक अछंती
ଏବଂ ଅଦର୍ସ ମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଛନ୍ତି 1.14% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂଲିଶ। ଏହା ସହ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡିଭିଜନ କେତେ ଅଛି ନା 3ଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର। ଏହା ହେଉଛି 3ଟି ଡିଭିଜନ। ତା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେତେଟି ଅଛି? 30ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେ? 21 ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କେତେ? 10 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ କେତେ? 147 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ନେଚର ରହିଛି ୟୁନିକାମେରିଆଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟଟି ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କଟକ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁଠି ରହିଛି ନା କଟକରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁଠି ରହିଛି। ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏହା ଗଞ୍ଜାମରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାପରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏହା ରହିଛି କଟକରେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା। କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ପୁରୀରେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କଲଚର ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଫେମସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର। ତାପରେ ଆସିବା ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ସେସବୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦୁଳା ମାଧବ ଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ପ୍ରଥମେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଓମିୟନ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ରାନୁ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IPS ଅଫିସର କିଏ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ IAS ଅଫିସର କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରିମିତା ଦାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ଥିଲେ ରବି ରାୟ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ରାଇଟର ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଏହା ସହ ଫାଷ୍ଟ ଏୟାର ମାର୍ଶାଲ ଥିଲେ ସରୋଜ ଜେନା। ଫାଷ୍ଟ ସିନେମା ହଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ସିନେମା ହଲ୍ ଥିଲା ନା ସୀତାରାମ ବିଳାସ ତଲକାଇସ୍ SSBT ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଲର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବା କଲର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। ଏହା କେତେ ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା? 1976 ମସିହାରେ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟି ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରିଭର ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଉଛି ଦୈନିକ ଆସାମ। ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ କଲେଜ ହେଉଛି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଟକ ଯାହାକି 1868 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକ ଯାହାକି 1944 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବୁର୍ଲା ଯାହାକି 1956 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହାକି 1986 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍ କିଏ ଥିଲେ? ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଏଭରେଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନର କିଏ ଥିଲେ? ଚେତନା ସାହୁ। ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡେସ୍ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମରେ? ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପୋଲିସ କମିଶନର ଥିଲେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଣବ କୃଷ୍ଣ ପରିଜା।
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ ଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଏହା କେଉଁଥିରେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ? ଏହା ପାଉଥିଲେ ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଫରେନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେରିକାନ୍ ଆମ୍ବାସେଡ଼ର କିଏ ଥିଲେ? ଲାଲଟେନ୍ଦୁ ମାନସିଂ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ICS ଅଫିସର ନୀଳମଣି ସେନାପତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ? ନା VV ଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଆମେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏବଂ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏରିଆ ହିସାବରେ କିଏ? ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏରିଆ ହିସାବରେ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତା ସହିତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଏରିଆ ହିସାବରେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫେୟାର ମାନେ କେଉଁଠି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହୁଏ? ସେଟା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏହା କେଉଁଠି ହୁଏ? ନା କଟକରେ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଲେକ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ହେଉଛି ବଡ଼। ତା ସହିତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝରଣା କେଉଁଠି? ନା ଡୁଡୁମା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝରଣା। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠି ଗରମ ଉତ୍ତପ୍ତ ପାଣି ରହୁଛି? ସେଟା ହେଉଛି ଆତ୍ରି। କେଉଁଠି ସେଟା ଅଛି? ନା ବାଘମାରୀରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପାର୍କ ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପାର୍କ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ପୋର୍ଟ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ବନ୍ଦର, ଏହା ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ। ପାରାଦୀପ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ବନ୍ଦର। ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମ୍ୟୁଜିୟମ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଜୟଦେବ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ପୁରୀ, ମାନେ ପିଲଗ୍ରିମ୍ ମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଜଙ୍କସନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ମାନେ ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ ଫୋର୍ଟ। ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେଉଁଠି ରହିଛି? ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଟାଉନ ହେଉଛି କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପୁଲ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେଉଛି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କଟକ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ମିସାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ଠାରେ ମିସାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମାଇନ୍ ହେଉଛି ତାଲଚେର କୋଲ ମାଇନ୍ସ। ଏବଂ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେଟେଡ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସହର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ଯାହାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହୃଦୟ କୁହାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ହେଉଛି ଦେଓମାଳି। ଏହା ଥିଲା କିଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଏବଂ ହାଏଷ୍ଟ ବିଷୟରେ।